दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। हुण आपां जम्मू कश्मीर के हवाले नाल गलबात करन जा रहे हैं कि किस तरह भारतीय फौज वालों जम्मू कश्मीर की LOC ते लगातार फायरिंग जारी है। इस संबंधी पाकिस्तान की हुकूमत ने भारतीय जो अंबैसी के सीनियर अधिकारी नूं तलब करके प्रोटेस्ट रजिस्टर किया है। सो इस बारे गलबात होगी और नाल ही रूह की खुराक गुरबाणी विचारां भी तुहाडे नाल साझीआं कीतीआं जाणगीआं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसे तरह बने रहना। देखण सुणन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने इस मुद्दे बारे? देखो असी अगस्त महीने चो पहली तरीक तो ही आलमोस्ट एक सैगमेंट कश्मीर फोकस्ड करते हैं जिन्हों साडे दर्शकों वालों सराहाया जाता है। बिल्कुल कश्मीरी भैणा भरावां वालों भी बहुत सारी एप्रीशिएशन होंदी है और मैं अगेन दोहरा दें कि साडा ये फर्ज है, एहसान नहीं है जी। और लेकिन भारतीय हुकूमत ने जिवें कश्मीर नूं पैरां दे थल्ले रोंदिया होया जी एक पासे LOC दे उत्ते लगातारता दे नाल ये फायरिंग करते हैं और ये पाकिस्तान ने जदों कि अज इस्लामाबाद दे विच इन्हां दे हाई कमिश्नर दे सीनियर डिप्लोमैट नूं सद्दिया क्योंकि एंबेसडर लैवल संबंध तां कट्टे हुए ने उन्होंने डाउन किया होया तो उहदे च उन्होंने कहा कि भी हुण तक भारत ने 2027 वायलेशनस कीतियां ने सीज फायर दियां जिहड़ा इन्हां दा एग्रीमेंट वाजपेयी दे वेले होया सी 2027 वायलेशनस ने और 100 इन्हां दी फायरिंग दे नाल हुण तक भारतीय फौज दी उधर 16 बंदे मारे जा चुके ने परसनस मर्द और औरतां और 166 जख्मी हुए ने। सो ये बहुत वड्डा नंबर है कि भी तुसी एक पासे तां जिहड़ा भारतीय कब्जे वाला कश्मीर है उहदे चों जुल्म कर रहे ने, इधरों फायरिंग करके जिहड़ा आज़ाद कश्मीर है उस दे विच तुसी मार रहे हैं। और कल भी जदों इन्हां ने फायरिंग की है सबसकोट सैक्टर दे विच ते एक 70 साल की बीबी जिहड़ी है वो जख्मी हुई है। विलेज खुई पिंड है सबकोट सैक्टर दे विच। सो पाकिस्तान के फॉरन ऑफिस ने तलब करके जिहड़ा है उन्होंने इंडियन हाई कमिशन के उस सीनियर स्टाफर नूं प्रोटेस्ट लॉन्च किया। ये फॉरन मिनिस्ट्री के एंगल तो जां डिप्लोमेसी च वड्डा सनब हुंदा जदों तुसीं तलब करदे हो बई इधर आ। ये नहीं है जी बयान दे दिता जी इंडिया ये कर रहे, लेकिन कर इंडिया की रहा है यही नहीं भी असी इत्थे बैठे गल्लां कर रहे हैं। अज एक बड़ी डिटेल्ड स्टेटमेंट जिहड़ा जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रेजिडेंट है मिस्टर GA मीर उहदी लगी है, इन्हां दे मीडिया च लगी है, जिहदे च उन्हें ये कहा कि जम्मू एंड कश्मीर वर बीइंग टर्नड the people of Jammu and Kashmir were being turned economically and culturally backward as part of conspiracy hatched in New Delhi। कि दिल्ली च जिहड़ी साजिश है उहदे थल्ले सानू बिल्कुल कल्चरली भी साडा तहजीब खोल असीं जिक्र करके हटे हैं कि किवें एक अबेंडेंट स्कूल की बिल्डिंग च ड्रग्स और इमोरलिटी बद अखलाकी चल रही है और उन्होंने ऑफिशियल चला रहे हैं, सारे पिंडां दे नौजवान वो करप्ट कर रहे हैं उन्होंने। और एग्जैक्ट स्टेटमेंट है J&K has Jammu and Kashmir has been turned into a football stadium where different captains come for training। ये सारी स्टेट इवें बना दी है कि फुटबॉल स्टेडियम है तो अड कप्तान इत्थे ट्रेनिंग लई आ रहे हैं। People from the entire world are being brought here but those who are the real residents are troubled। कि कुल दुनिया के लोग इत्थे लिआंदे जा रहे हैं लेकिन जिहड़े इत्थों दे वासी ने वछिंदे ने वो तकलीफ च ने। इफ यू लुक एट एनी सैक्टर बी इट पोलिटिकल और डिवेलपमेंट बी इट हेल्थ और टूरिज्म इन एवरी मैनर जम्मू एंड कश्मीर इज बीइंग पुश्ड टुवर्ड्स इकोनॉमिक ब्लॉकेट। कि कोई सैक्टर देख लो वो टूरिज्म का होए, हैल्थ का होए, सियासत का होए, डिवेलपमेंट का होए, कश्मीरियां नूं पुश कर दिता है पासे। सोर्सिस ऑफ इनकम आर बीइंग स्टॉप्ड कि जिहड़ी साडी माड़ी मोटी आमदन दे साधन सी वो कट ऑफ ने। फर्स्ट देयर वाज ए लॉ एंड ऑर्डर इशू एंड नाउ COVID-19 हैज बीन मेड एन एक्सक्यूज। पहला सी जी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है जी दहशतगर्दी है, हुण कोविड के बहाने नाल तब्दील यूथ ट्रेडर्स होटलियर्स एंड डेली वेजर्स and those associated with agriculture and horticulture are affected। कि हर सेक्टर वो भावें यूथ है, व्यापारी ने, होटल वाले ने या ईवन रोज़ाना मजदूरी करने वाले ने,
एग्रीकल्चर का काम करने वाले ने, फलवान जिहड़ा हार्टिकल्चर है, फ्रूट प्रोड्यूसर, वो सारे अफेक्टेड ने। एज पार्ट ऑफ प्लान्ड कंस्पिरेसी people of Jammu and Kashmir, especially Kashmir, are being turned backward economically and culturally as well. ये ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੀਫ ਖਲੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਸਾਰੀ ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਔਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵੀ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੈਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਲੜੋ ਜਾਂ ਮਰੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਰੇਜਿਸ ਇਨ ਹੈਂਡਵਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੈਕੰਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ, ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਗਨ ਫਾਈਟ ਹੈਜ਼ ਰੇਜਡ ਬਿਟਵੀਨ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੋਰਸਿਸ ਇਨ ਗੰਜਪੁਰਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕਰਾਲਕੁੰਡ ਇਨ हैंडवारा ऑफ नॉर्थ कश्मीर कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑन यस्टरडे। और उन्होंने कहा जी आर्मी, PR, पुलिस, CRPF उत्थे लगी हुई है और ये जड़ी है उन्होंने कहा कि भी वो लड़ रहे हैं अगों, और जड़े ने 2 मिलीटेंट वो ट्रैप कर लेने असी इन्हां दा। फिर इन्हां दा आ गया कि जी उस 1 मिलीटेंट किल्ड इन ऑन गोइंग शोपियां एनकाउंटर, ये कोई होर थां दे उत्ते उन्हां दा चल रहा है। सो मतलब ये है, असी ये कहना चाहते हैं कि भी रेजिस्टेंस डिफाइंस बराबर जारी है, और जिहड़ा कश्मीरवादी नूं ते अतवाद नाल जोड़ दिंदे ने, ते जम्मू नूं जिहड़ा BJP दा हैडकुआर्टर है, पिछले पीरियड च भी BJP दा डिप्टी चीफ मिनिस्टर इत्थों ही सी, उहदी भी खबर है। एम्बैरसमेंट फॉर BJP आफ्टर जम्मू रैंक्ड अमंग्स डर्टीएस्ट सिटीज इन स्वच्छ सर्वेखन। उन्होंने कहा कि भी ये 224 शहर भारत दे उन्होंने सर्वे किए ने, ते ये 224वें नंबर ते है जम्मू, जिथे BJP दा रूल है कि सब तो गंदा। तो वैसे भी हुण जे गंदियां दा शहर गंदा ही होना है, BJP होए, मोदी होए, उन्हां सारियां दा ये दा डर्टीएस्ट। और इधरों ये भी दस्सण दी कोशिश कर रहे हैं जी, देखो असी आज़ादी दे रहे हैं, लेकिन मसीतां खोलियां ने जदों, और दूसरा वो भी पूरा पुलिस प्रोटैक्शन थले, ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਟੈਰਰ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਸ਼ਰਾਈਨਸ ਓਪਨ ਟੂ ਲਿਊਕਵਾਰਮ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਨ श्रीनगर, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਬਲ ਜਿਹੜੀ ਡਲ ਲੇਕ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਮਜ਼ਾ ਮਖਦੂਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਪਰਬਤ ਹਿਲੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਥਾਟ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਹਿਊਜ ਰਸ਼, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਜੀਣ ਜੋਗੇ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਮਰਨ ਜੋਗੇ ਛੱਡਿਆ। ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਹਾਲਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਯਕਜ਼ੈਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ, ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਅਖੀਰਲਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਹੈ, 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਕਰੋ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਖੀਰਲਾ ਪਹਿਰ ਯਾਨੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇਕਾਂਤ ਹੈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਰਹੇ। ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਫੁੱਲੜਾ ਫਲ ਵੀ ਪੱਛਾ ਰਾਤ, ਜੋ ਜਾਗਨ ਲਹਨ ਸੇ ਸਾਈਂ ਕੰਨੋ ਦਾਤ।
ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਪਹਿਰ ਹੈ ਰਾਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਵਰ ਫੁੱਲ ਸੀ ਸੌਣ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੇ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਫਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਹੈ ਫੁੱਲੜਾ, ਫਲ ਵੀ ਪੱਛਾ ਰਾਤ, ਪੱਛਾ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਪਹਿਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਵਰਗੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਅਖੀਰਲੇ ਪਹਿਰ ਦੀ ਫਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਜਾਗਨ ਲਹਨ ਸੇ ਸਾਈਂ ਕੰਨੋ ਦਾਤ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਜਾਗੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਜਾਗੋਗੇ, ਜੋ ਜਾਗਨ ਲਹਨ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਈਂ ਕੰਨੋ ਦਾਤ। ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪਾਕਪਤਨ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ 113ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੀਆਂ, ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੀਆ ਕਿਆ ਚਲੈ ਤਿਸ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਾਗੰਦੇ ਨਾ ਲਹਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਸ ਥਾਟ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅਲਰਟ ਹੋ, ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਈਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲੇ ਪਹਿਰ ਵੀ ਜਾਗਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਆ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੌਲਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੋਰ ਥਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ, ਨਦਰ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਪਲੇਟ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਦੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਸੁਰਾਈਓ ਸਾਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇ ਸਾਈਂ, ਅੱਧੀ ਅੱਧ ਪਚੱਦੀ ਦੇ ਦੇ ਨਿੱਕੀ ਹੋਰ ਗੁਸਾਈ, ਇੱਕ ਵੇਰ ਇੱਕ ਕਣੀ ਦਵਾ ਦੇ, ਸੂਫੀ ਅਸਨਾ ਰਹੀਏ, ਇੱਕ ਵੇਰ ਦਰ ਖਲਿਆਂ ਤਾਈ ਸਾਈਂ ਸਵਾਦ ਚਖਾਈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਿ ਖੜੇ ਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੇ ਦੇ, ਅੱਧੀ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਕਣੀ ਦੇ ਦੇ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਖਣੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਸੂਫੀ ਆਸਨਾ ਰਹੀਏ, ਇੱਕ ਵੇਰ ਦਰ ਖਲਿਆਂ, ਦਰ ਤੇ ਖੜੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣਾ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦਰ ਤੇ ਖਲੋਣਾ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬੂੰਦ ਅੰਦਰ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਆਗੋ ਹੈ, ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੀਆਂ। ਸੰਧੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲ, ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਦਾਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧੀਆ ਕਿਆ ਚਲੈ ਤਿਸ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਜਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਤ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ। ਉਹ
ਇਸ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਰੱਬ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਉੱਠ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਤਗੜਾ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰੰਟ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੂਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰਲਾ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤਿਆਂ ਤੇ ਝੂਲ ਗਏ। ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟ ਲਾਈਫ ਦੇਖਣ ਲੱਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੋਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੱਲੀ ਜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜੇ ਔਰ ਫੁਕਰੇ ਜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਜੀ ਇਵੇਂ ਹੋਏ, ਔਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਢਾਡੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਰ ਥੋੜੀ ਜਾਣਾ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਹਮ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾੜ। ਇੱਕ ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਉਹ ਭੂੰਡ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਪਰਵਾਨੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@TV84.TV ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।